Okay. To closest Clapeyron equation. So this was the equation we had arrived. SG minus SF by VG minus VF അല്ലെങ്കിൽ SFG by VSG അതുപോലെ HFG by T into VFG. So this was the equation for closest Clapeyron dP by dt. So ഇതിൽ SFG എന്താണ് VFG എന്താണ് നമുക്കറിയാം. SFG is what? SFG equal to SG minus SF. The value we are taking from our data book, stream table. That SG value. Okay. One second. Okay. So ഇതിന് ബേസിക് പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. Using closest Clapeyron equation. Yes, I don't. Using closest Clapeyron equation. Estimate the enthalpy of vaporization. Estimate or find enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. So enthalpy of vaporization എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? HFG ആണ്. Enthalpy എന്ന ടേം എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുക. H വരുന്ന ടേം H. ഓക്കെ. ഇപ്പം എൻട്രോപ്പി ഓഫ് വാപോറൈസേഷൻ എന്താണ്? SFG. Okay. Enthalpy of vaporization HFG, entropy of vaporization SFG. SFG is SG minus SF. Simply SG minus. നമുക്ക് പ്രഷർ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റീം ടേബിൾസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സ്റ്റീം ടേബിൾസിൽ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ വെച്ചിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് SG വാല്യൂ, SF വാല്യൂ, HF വാല്യൂ, HG വാല്യൂ, SFG വാല്യൂ, HFG വാല്യൂ, anything we can find out from our steam tables. Okay. So here we want to find out the value of enthalpy of vaporization. So the given data to find out the particular value of HFG is at a 2000 first of all given at a 200 degrees Celsius, when temperature is 200 degrees Celsius, Pg equal to Vg value equal to 0.1274 meter cube per kilogram. Vg value is given as 0.1274 and Vf value is also given as Pf. Vg and Vf value is given as 0.00157. 0.00157. Okay, screen issue. Lines meter cube per kilogram. And also dP by dt value is also given. dP by dt value is given as 32 kilopascal per Kelvin. 32 kilopascal per Kelvin. Kilopascal per Kelvin. Kilopascal per Kelvin നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കിലോന്റെ കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ കെൽവിന്റെ വാല്യൂ, കെൽവിന്റെ ഡിനോട്ടേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ക്യാപിറ്റൽ കെ.
ആൻഡ് കിലോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ കെന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും. കെന്റെ നൊട്ടേഷൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ്. സോ നമ്മുടെ ക്ലോസിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് എവാപറേഷൻ HFG തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതാണ്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് എവാപറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് HFG ആണെന്നാണ്. സോ അവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് dP/dt ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ മുഴുവനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് HFG ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ടത്? dP/dt ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് വൺ. dP/dt ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് dP/dt ഈക്വൽ ടു കണ്ടുപിടിച്ചോ, dP/dt ഈക്വൽ ടു HFG by T into VFG equation. Answer. So HFG by T into VFG. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് HFG ആണ്. Temperature is given, dP/dt is given, and VFG കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, VFG കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? VG value and VF value is given. So first of all find the value of VFG. VFG equal to VG minus VF. So please find out the particular value of VFG and substitute in our problem. Problemത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ temperature value want to be converted to Kelvin. 200 degrees Celsius plus 273, that is 473 Kelvin. Temperature value dP/dt 32 kilo Pascal per Kelvin ആണ്. സോ കൺവേർട്ട് കിലോ മാറ്റണം. So 32 into 10 power 3 value want to be taken for dP/dt and temperature is taken as 473 Kelvin. VFG can be found by using the values of VG and VF. So VG value is 0.1274 minus 0.001157. കണ്ടുപിടിക്കുക. Then substitute here. That is HFG equal to dP/dt into T into VFG. dP/dt is given as 32 kilopascal. That is 32 into 10 power 3 Pascal per Kelvin. Temperature is 200 plus 273 equal to 473 Kelvin. And VFG value can be found out. And together we can find out the value of the HFG value. So enthalpy of vaporization by using Clausius-Clapeyron. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഫൈനൽ ആൻസർ. VFG എത്ര കിട്ടിയത്? VFG എത്ര കിട്ടിയത്? 0.126243 എന്നൊക്കെ വലിയ വില വരുന്ന കേട്ടോ. അതിൽ ഡെസിമൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല ഒഴിവാക്കുന്നത് ചെയ്യാം, അത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കീയിൽ വരുന്ന ആൻസർ വാല്യൂ
ബി ഡിഫറെൻറ്റ് 12.97 എന്നൊക്കെ വരുന്നതും 13.02 എന്ന് വരുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അത്രത്തോളം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. കാരണം ആൻസർ കീയിലൊക്കെ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then HFG value 19108 അങ്ങനെയൊക്കെ പോവും. സംതിങ് ഒരു 2 പോയിന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കാട്ടുക. കിലോഗ്രാം ഇസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എൻതാൽപ്പി, ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. നമ്മൾ റൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആൻസർ എന്നത് 1910.8 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ്. അതായത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കിലോഗ്രാം 10³ എടുത്തു. 3 പോയിന്റ് മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10.8 കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ അത്ര ടഫായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതൊക്കെ PV = MRT വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. നാലാമത്തെയും 5-ാമത്തെയും മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ നടന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ PV = MRT റേഞ്ചിലുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആ 2 മൊഡ്യൂളിലും പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഒരു മൊഡ്യൂൾ മുഴുവൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബുക്ക് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. സ്റ്റീം ടേബിൾ. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ്. ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് ബൈ ജൂൾസ് ആൻഡ് തോംസൺ. ജൂൾ ആൻഡ് തോംസൺസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മെത്തേഡാണ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. There is a coefficient called Joule-Thomson coefficient. Joule-Thomson coefficient എന്താണെന്നുള്ളത്, ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ സിമ്പിൾ ആണ്. So throttling process simply means that for getting or for result, you want a result that a flow of a particular liquid or fluid inside a pipe with lower pressure and a higher volume. Pressure കുറച്ചിട്ട് higher volumeത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിനകത്തൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ കുറക്കണം, വോളിയം കൂട്ടണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അകത്തൂടെ പോകുന്ന പാസേജിനകത്തുള്ള ഫ്ലോ ആണ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രോട്ടിൽ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്, അതായത് നാരോ പാസേജിനകത്തുകൂടിയുള്ള ഫ്ലോ, നാരോ ആയിട്ടുള്ള പാസേജിനകത്തുകൂടിയുള്ള ഫ്ലോനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ഹയർ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ത്രൂ എ നാരോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു പൈപ്പിന്റെ മീൻസ് അതിന്റെ ഫിഗർ ഞാൻ വരക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ തിയറി പറഞ്ഞുതരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പൈപ്പിന്റെ അകത്തൂടെ ഹയർ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിൽ പ്രഷർ കുറക്കുക, മാക്സിമം വോളിയം കിട്ടുക. ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ലോവർ പ്രഷറിലെ ഹയർ വോളിയത്തിലുള്ള നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം. ഹയർ പ്രഷറുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നടന്ന മെക്കാനിസമാണ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടു റെഡ്യൂസ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ വോളിയം. അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡുകളുണ്ട്. സോ അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ പോറസ് പ്ലഗിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നതാണ്. ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡുകളിലൂടെ ഉണ്ട്. പോറസ് പ്ലഗ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പോറസ് പ്ലഗ് ഒരു പ്ലഗാണ്. പോറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ വോളിയം ഇൻസൈഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടിക്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ്. സിംപ്ലി ഞാൻ തന്ന നോട്ട്ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് തിയറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This throttling process involves the passage of higher pressure fluid through a narrow constriction flow of
flow of higher pressure liquid through a narrow passage. Result എന്താണ് വേണ്ടത്? To get low pressure fluid liquid. Liquid അല്ല, fluid ആണ് കേട്ടോ. ഗ്യാസ് ആവും, ലിക്വിഡ് ആവും, എന്താവും. Low pressure fluid. To get lower pressure fluid with higher volume. Simply എന്താണ് തോളി പ്രോസസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. It is the process of flowing a high pressure liquid through a narrow passage to get lower pressure fluid with a higher volume. ഫിഗർ നോട്ട് ചെയ്യാം. സോറി, ഇത് കോണ്ടിറ്റ് ആണ്. സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഇൻസുലേഷൻ. ഇൻസുലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പോറസ് പ്ലഗ് സെൻറ്ററിൽ. പോറസ് പ്ലഗ് മീൻസ് പ്ലഗ് ആയിട്ട് പോറസ് ഉണ്ട്. Okay, this is insulation and this is porous plug, and here before entry into the porous plug the pressure is P1 and the velocity is C1 and temperature is T1, and after exit of the porous plug the pressure is P2, velocity is C2, temperature is T2. And there is a tooth thermometer. Temperature എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നാലും തെർമോമീറ്റർ സിസ്റ്റം. ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടിലും തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. Two thermometers, mercury filled. Gas inlet. Gas in. This is the pipe conduit. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രൂ എ പോറസ് പ്ലഗ്. സോ പോറസ് പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ എൻ്ററിങ് ഹയർ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അകത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഹയർ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് എന്താവാം, ഗ്യാസ് ആവാം, ലിക്വിഡ് ആവാം. High pressure fluid is entering into the particular pipe and we are getting lower pressure fluid as a, and this process happening at എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ this process happening at constant enthalpy. This process happening at constant enthalpy. Constant enthalpy, constant temperature. T1 ഉം T2 ഉം സെയിം ആയിരിക്കും. Constant temperature. Third one is constant internal energy. Internal energy. Enthalpy മാറാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറാത്തത് കൊണ്ട് മാറില്ല. Constant temperature and constant internal energy. Okay. Entropy constant alla. It's not an isentropy process. The entropy is changing. Entry to exit entropy മാറുന്നുണ്ട്. Okay. അതിന്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടിങ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, പ്രോസസ് പ്രഷർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ടെമ്പറേച്ചർ ഹിയർ, പ്രഷർ ഹിയർ, TP ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ പ്രോസസ് P1, P2, P3 ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരികയാണെങ്കിൽ P4, P5 അങ്ങനെ വരും. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. പ്രഷർ ഈസ് റെഡ്യൂസിങ്. ഈ ലൈന് വരുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എൻതാൽപി കർവ്. കോൺസ്റ്റന്റ് എൻതാൽപി കർവ്. എൻതാൽപി കോൺസ്റ്റന്റ് ഏതാണ് ഇങ്ങനെ കർവ് വരുന്നത്. ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ പോയിന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ ഉണ്ടാവുക.
constant enthalpy line. Pressure is reducing. Okay, so the throttling process is used for reducing the fluid pressure and to increase the volume of a particular fluid using a porous plug. And these are the demonstration or illustration for the throttling process. സോ അത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിലുണ്ട്, റിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എൻതാൽപ്പി, കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിലാണ്. സോ റിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാറുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കില്ല. T1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു T2. എൻതാൽപ്പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് റിയൽ ഗ്യാസിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള മാറ്റം. ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിലാണ്, ഇതെടുക്കുന്നത് റിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിലാണ്. ഫോർ റിയൽ ഗ്യാസ് ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു initial and final state, so the value of enthalpy also is called change. Throttling process in the theory നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെഫർ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. സോ ഇതിന് യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത്, ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, application of throttling process. Application of throttling for determining the condition of steam. For determining condition of steam. Condition of steam കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രൈനെസ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ്. എക്സ് വാല്യൂ ഡ്രൈനെസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ ഡിറ്റർമൈൻ ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനില്ല, അതിന്റെ വാല്യൂ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. എന്താണെന്ന് തിയറി. സോ സ്റ്റഡി throttling process. Throttling process എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് throttling process ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ porous plug experiment or porous plug demonstration of the throttling process and write down the application of throttling process and write down the conditions for throttling process for ideal gas and real gas. It's given in your notebook. Dryness fraction. Second one is for controlling the speed of turbine. പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ, പ്രഷർ കൂട്ടിയും കുറച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. പ്രഷർ കൂട്ടിയും കുറച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് വെലോസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ടർബൈൻ. സ്പീഡ് ഓഫ് ടർബൈൻ. And last one is used in refrigeration plant. Used in refrigeration plant for pressure of refrigerant. Before entry into evaporator. ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ നമ്മുടെ റിഫ്രിജറന്റ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് റിഫ്രിജറന്റ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു throttling process ആണ്. സോ throttling dryness fraction. And third one is used in refrigeration plant for reducing the pressure of evaporator. So these are all about throttling process. So നമുക്ക് ഇൻവേർഷൻ
വിഷയം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇൻവേർഷൻ കർവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് രണ്ടുമാണ് ഇനിയുള്ളത്. So we can continue in next class.